ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी अंबुजा सरकारी हाई स्कूल ओयम्बली कनकपुरा तहसील रामनगर जिला से आई हूं। आप घर बैठे बैठे बहुत सारे विषय प्राप्त कर रहे हैं ना। चलो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आई हूं। कौन सी कहानी है ना? आप तो बहुत उत्साहित है ना सुनने के लिए। इससे पहले हम एक खेल खेलेंगे। चलो कौन सी खेल है देखेंगे। एक कौन है आपको बताना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताना है। इन पक्षियों का नाम बताओ मुझे। अच्छा बच्चों, मैं मधुर गाता हूँ। मधुर गाने वाला कौन हूँ मैं बच्चों? कोयल। आपने ठीक कहा बच्चों, शाबाश। मैं सुंदर नाचता हूँ। नाचने का मतलब क्या है बच्चों? नृत्य ಮಾಡೋದು। ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಂಪಾಗುವಂತ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? मोर। ठीक कहा आपने बच्चों। मैं पानी में तैरता हूँ। तैरने का मतलब क्या है बच्चों? ಈಜೋದು। ಈಜೋ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ಹಂಸ। ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ। मैं शांति का प्रतीक हूँ। शांतिಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ। ನಾನು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳೇ? मैं हूँ कबूतर। ठीक कहा आपने बच्चों, बहुत खूब कहा आपने। अच्छा, यहाँ पे जो पक्षियाँ हैं उनके बारे में हमने देखा। कबूतर की चतुराई के बारे में आज हम इस कहानी में देखेंगे बच्चों। उससे पहले हम चित्र के आधार पर कहानी कहेंगे। देखो, कौवा, ಪ್ಯಾಸ ಕವ್ವ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಾಗೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾಗೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಕೇಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾಗೆದು? कौवा कैसे आवाज़ करता है? खाओ खाओ, है ना। एक प्यासा कौवा था। आगे बताओ मुझे, वो क्या ढूंढने आया बच्चों? प्यासा कौवा तो क्या ढूंढता है? पानी। पानी ढूंढने आया था। हाँ, उसे क्या दिखाई दिया? घड़। घड़ में तो ढा पानी। तो अब क्या करेगा? सोचो सोचो। हाँ, बगल में क्या था? कंकड़ था। उसने क्या किया? कंकड़ को एक एक उठा के उस घड़ में डाला। उस घड़ में डालने के बाद क्या हुआ? पानी जो नीचे था ना वो ऊपर आया। ऊपर आने के बाद कौवे ने क्या किया? पानी को पिया और खुशी से क्या किया? उसने उड़ गया। ये तो था चतुर कौवे की ಕಹಾನಿ. ಕಾಗೆಗೆ ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ ಆಯ್ದು ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಆ ಮಡಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂತು. ಆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿದ್ದಂಥ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಈಗ ಕಾಗೆಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು? ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಈಗ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ, ಅಕಲ್ ಚಲಿ ಬಲಾಟಲಿ. ಅಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. तो कहानी का आशय क्या है पहले देखेंगे। ये एक नीति बोधक कहानी है। कबूतरों के दाने खाने के लोभ में जाल में फंसना, मिलकर जाल को ही उठाकर उड़ना और चूहे की मदद से जाल को काटना आदि का रोचक वर्णन है। इसमें एकता से लाभ की सीख मिलती है बच्चों। मಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಒಂದು ನೀತಿ ಬೋಧಕ ಕಹಾನಿ. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಸಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಸಂಕಟದಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂಕಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಥೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. पहले इस कहानी को पढ़ेंगे बच्चों। जंगल में पीपल का एक पेड़ था।
उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। कौन से पक्षी रहते थे बच्चों? कबूतर। कबूतर दिन भर भोजन की खोज में घूमते रहते थे। रात होने पर वे सब पीपल के पेड़ पर लौट आते थे। वे पेड़ पर रात भर आराम करते थे। एक दिन की बात है, कबूतर भोजन की खोज में गए। थोड़ी दूर उड़ने पर एक छोटा कबूतर बोला, देखो उधर देखो, कितने दाने बिखरे पड़े हैं। धरती पर कितने दाने बिखरे पड़े हैं। देखो इस चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों। कबूतर उधर देखने लगे। उन्हें धरती पर बहुत से दाने दिखाई पड़े। कबूतर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला, ठहरो 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 ठहरो, अभी मत उतरो, जंगल में इतने दाने कहाँ से आए? एक दूसरा कबूतर बोला, कहीं से भी आए हो, आओ हम सब मिलकर क्या करेंगे? दाने खाएंगे। कबूतर धरती पर उतरने लगे, पर बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया। कबूतर दाने चुगने लगे। वो दूर से ही देखता रहा। कबूतरों ने पेट पर दाने खाए। अब वे उड़ना चाहते थे पर उड़ ना सके। वे जाल में फंस गए थे। तभी एक कबूतर चिल्लाने लगा, उधर देखो, कोई आ रहा है। अरे वो तो बहेलिया है, वो हमें पकड़ने आ रहा है। बूढ़ा कबूतर बोला, घबराओ मत, सब मिलकर जोर लगाओ और एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। जाल कुछ ऊंचा उठा। कबूतरों ने और जोर लगाया। जाल और ऊंचा उठ गया। अब कबूतर जाल लेकर क्या करने लगे? उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था। सब कबूतर उसके पीछे 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 उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर बहुत दूर उड़ गया। उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। वो बोला, इस पेड़ के नीचे उतर जाओ, वहां एक चूहा रहता है, वो मेरा मित्र है, वो हमारी मदद करेगा। बूढ़ा कबूतर चूहे को बुला लाया। चूहे ने जाल काट दिया। कबूतर जाल से निकल आए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया। अच्छा बच्चों, अब कहानी हमने पढ़ा। अब देखेंगे उसमें आए हुए नए शब्दों को। खोजने का अर्थ क्या है बच्चों? ढूंढना, ಹುಡುಕುವುದು। खोजना ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಹುಡುಕುವುದು ಅಂತ। बहेलिया, बहेलिया का मतलब क्या है बच्चों? चिड़िया मार, पशु पक्षियों को पकड़ने वाला ಬೇಟೆಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು बहेलिया ಅಂತಂದ್ರೆ। घूमना, घूमने का मतलब क्या है बच्चों? चारों ओर फिरना, ತಿರುಗಾಡೋದನ್ನ घूमना ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। घबराना, ಭಯಬಿತ್ತೋನ, ಭಯ ಪಡೋದು, ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು। लौटना ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ವಾಪಸ್ ಆನ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು, ಮರಳಿ ಬರೋದು। एकता, एकता का मतलब क्या है? मिलजुल कर रहना, एकता। मदद, मदद का मतलब क्या है बच्चों? सहायता। आप अपने दोस्तों की सहायता करते हैं ना? हाँ, सहाय माड़ो गुण मಕ್ಕಳೇ। धरती, धरती का मतलब क्या है बच्चों? जमीन, भूमि। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲೋ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? देखो जंगल में क्या था? एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। हाँ, कबूतर दिन भर क्या करते थे? भोजन की खोज में घूमते रहते थे। रात होने पर सब पीपल के पेड़ पर लौट आते थे और पेड़ पर रात भर आराम करते थे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಇತ್ತು. ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹೌದು. ಈ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು? ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು? ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈ ಮರದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಹಿಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಂಪಿತ್ತು, ನೂರಾರು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಏಕ್ ದಿನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ, ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, कबूतर भोजन की खोज में गए. किसकी खोज में गए? कबूतर भोजन. हम भी भोजन खाते हैं ना, उसी तरह कबूतर को भी भोजन चाहिए ना. हाँ, थोड़ी दूर उड़ने पर छोटा कबूतर बोला, देखो देखो उधर देखो, कितने दाने बिखरे पड़े हैं. हाँ हाँ, ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹಾರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ವು. ಎಲ್ಲೋದ್ವು? ಒಂದು ದೂರ ಹೋದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳ್ತು, ನೋಡು ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಧಾನ್ಯಗಳಿದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಕಬೂತರ್ ಉದರ್ देखने लगे, सारे कबूतरों से देखने लगे वहाँ पर बहुत सारे दाने दिखाई पड़े. कबूतर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे. तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला, ठहरो, अभी मत उतरो, जंगल में इतने दाने कहाँ से आए. ಚಿಕ್ಕ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಇಳಿಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಧಾನ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಆ ವಯಸ್ಸಾದ ಪಾರಿವಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಸಿವಿನಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ವು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು? ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವು. ಆದರೆ एक दूसरा कबूतर बोला, कहीं से भी आवे हो, आओ उस हम सब मिलकर दाना खाए. कबूतर धरती पर उतरने लगे, पर बूढ़ा कबूतर इनके साथ नहीं आया. कबूतर दाने चुगने लगे. वो दूर से ही देखता रहा. कबूतर ने पेट भर दाने खाए. अब वे उड़ना चाहते थे पर उड़ ना सके. वे जाल में फंस गए थे. क्यों? क्योंकि वो जाल में फंस गए थे. ಮುದಿ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳಿದ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹೇಳಿದ್ವು, ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು? ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತಲ್ಲ, ಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? देखो क्या है इसमें, आपको दिखाई दे रहा है ना. हाँ, क्योंकि वे जाल में फंस गए थे. ಅವರು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಯಾರು? ಪಾರಿವಾಳಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಧಾನ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಟು, ಆದರೆ ಬಲೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಹಸಿದಿದ್ದ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದಿ ಪಾರಿವಾಳ ಏನು ಮಾಡಿತು? ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಾರಿವಾಳ, ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು? ಇವ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಳಗಿಳಿಲಿಲ್ಲ. तभी एक कबूतर चिल्लाने लगा, उधर देखो कोई आ रहा है. अरे वो तो बहेलिया है, वो हमें पकड़ने आ रहा है. बूढ़ा कबूतर बोला, घबराओ मत, सब मिलकर जोर लगाओ और एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो. ಆಗ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಯಾರೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತು ಬಹೇಲಿಯಾ ಹೇ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ನು ಬೇಟೆಗಾರ ಅಪ್ಪ, ಅವ್ನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ವು ಭಯಭೀತವಾದರು. ಆದರೆ ಮುದಿ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳ್ತು, ಬೇಡ ಬೇಡ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಗಬ್ರಾವ ಮತ್ತು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಜೋರ್ ಲಗಾವೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರಿ. ಏಕ್ ಸಾತ್ ಜಾಲ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಉಡ್ ಚಲೋ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಆ ಬಲೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹಾಂ, ವಯಸ್ಸಾದ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳ್ತು. ಮುಂದೆ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया, जाल कुछ ऊंचा उठा. कबूतर ने और जोर लगाया, जाल और ऊंचा उठ गया. अब कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे. बूढ़ा कबूतर आगे आगे जा रहा था और सब कबूतर उसके पीछे पीछे जा रहे थे. ವಯಸ್ಸಾದ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಇನ್ನೂ ಜೋರು ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವು. ವಯಸ್ಸಾದ ಪಾರಿವಾಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಉಳಿದಂತಹ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು? ವಯಸ್ಸಾದ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ವು. सब कबूतर पीछे, पीछे का मतलब क्या है मकले? ಹಿಂದೆ, आगे ಮುಂದೆ.
बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर बहुत दूर उड़ गया। उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। किसके तरफ? एक पेड़ की तरफ इशारा किया। वो बोला, इस पेड़ के नीचे उतर जाओ, वहाँ एक चूहा रहता है, वो मेरा मित्र है, वो हमारी मदद करेगा। हाँ, बूढ़ा कबूतर चूहे को बुला लाया। चूहे ने जाल काट दिया। कबूतर जाल से निकल आए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया। देखो बच्चों, किसकी सहायता उन्होंने लिया? चूहे की। ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಬ್ಬ ಮಿತ್ರನಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಆ ಬಲೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಅದು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸ್ತು. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯೋ ನೀತಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತರಾಗಬಾರದು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಾಣನಿಗೆ ಮಾತಿನ ಪೆಟ್ಟು, ದಡ್ಡನಿಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಮುದಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು? ಆ ಬಲೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಆರದು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾದವು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಯನಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಚಲೋ ಬಚ್ಚೋ, ಕೇಸೆ ಲಗಾ ಈ ಕಹಾನಿ? ಹಾಂ, ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲದ ಮರ. ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಾರಿವಾಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಧಾನ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಡಿತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ತಿನ್ನೋ ಬರದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಿಸಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮುದಿ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೇನಾಯಿತು? ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಾರಿವಾಳ, ಮುದಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಬಲೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯೋ ನೀತಿ ಏನು? ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆಂಟ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿ, ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿ, ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತರೆ ನಾವೆಂದೂ ಸೋಲೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಕತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೇ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ? पीपल पेड़ कहाँ था? आपने ठीक कहा, जंगल में। बहुत बढ़िया बच्चों, पीपल का पेड़ कहाँ था? जंगल में था। कबूतर दिन भर क्यों घूमते थे? कबूतर दिन भर भोजन की खोज में घूमते थे। ठीक कहा आपने। वे रात भर कहाँ आराम करते थे? वे पेड़ पर रात भर आराम करते थे। कबूतर को धरती पर क्या दिखाई दिया? हाँ, ठीक कहा आपने, दाने दिखाई पड़े, धान्यಗಳು ಕಂಡವು. ಜಾಲ್ ಕಿಸ್ನೆ ಬಿಛಾಯಾ ಥಾ? ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆನ ಹಾಸಿದ್ದು? बहेलिया। ठीक कहा आपने, बहेलिया ने जाल बिछाया था। क्या कबूतर, बूढ़ा कबूतर भी जाल में फंस गया था? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ಪಾರಿವಾಳ ಅದು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತ? नहीं, ठीक कहा आपने, बूढ़ा कबूतर जाल में नहीं फंसा। बूढ़े कबूतर का मित्र कौन था बच्चों? हाँ, ठीक कहा आपने, चूहा। बूढ़े कबूतर का मित्र था चूहा, एक चूहा था। कबूतर की मदद किसने की थी बच्चों? वही उसी ने, चूहे ने। ठीक कहा। इस पाठ से क्या सीख मिलती है बच्चों? बहुत खूब आपने कहा, एकता में बल है। एकता में बल है, यही है इस पाठ का सीख। पाठ से हमें ये सीख मिलती है। चलो बच्चों, आप अन्य वचन रूप लिखेंगे। पेड़, बात, कबूतर, दाना, चूहा। पेड़ का अन्य वचन रूप क्या है बच्चों? पेड़। सही कहा आपने। बात के लिए क्या बच्चों? बातें। बहुत खूब। कबूतर के लिए कबूतर। सही कहा आपने।
दाना, हाँ दाने, ठीक कहा, एकदम परफेक्ट। चूहा, चूहे, बहुत अच्छा बच्चों। अब विलोम शब्द देखेंगे। एकता, दिन, दूर, उतरना, आगे। इसका विलोम शब्द क्या है बच्चों? एकता के लिए क्या है बच्चों? बताओ। अभी है इस तरफ पास, चढ़ना, पीछे, रात, अनेकता। एकता के लिए विलोम शब्द क्या है बच्चों? आपने ठीक कहा, अनेकता, सुपर्ब। दिन के लिए क्या है बच्चों? रात, सही कहा आपने। दूर के लिए पास, ठीक है ಬಚ್ಚೋ. ದೂರ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೂರ, ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಉತ್ತರ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಳಿಯೋದು. इसका विलोम शब्द क्या है बच्चों? चढ़ना, ಹತ್ತೋದು. आगे ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ, ಅದರ विलोम शब्द ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? पीछे, हिंदे. धन्यवाद बच्चों. अब कन्नड़ में अनुवाद करेंगे. जंगल में पीपल का एक पेड़ था. कबूतर धरती पर उतरने लगे. बूढ़ा कबूतर चूहे को बुला लाया. हाँ, ಜಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕಾಡು. ಪೀಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲದ, ಏಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಪೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡೋಣ. ಜಂಗಲ್ ಮೇ पीपल का एक पेड़ था. जंगल में पीपल का एक पेड़ था. बहुत आसान है. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರವಿತ್ತು. ಕಬೂತರ್ ಧರ್ತಿ ಪರ್ ಉತರ್ನೆ ಲಗೆ. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಎಲ್ಲಿಗಿಳಿದ್ವು? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಬೂಢಾ ಕಬೂತರ್ ಚೂಹೆ ಕೋ ಬುಲಾ ಲಾಯಾ. ವೃದ್ಧ ಪಾರಿವಾಳವು ಇಲಿಯನ್ನು ಕರೆದು ತಂದಿತು. ಬಹಳ ಸರಳ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು? ಹಾಂ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? देखिए, समान अर्थ वाले शब्दों को पहचान कर उदाहरण के अनुसार लकीर खींचो. ಅಂದರೆ ಗೆರೆ ಹಿಡಿದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು. ಖೋಜನ, ಮಿತ್ರ, ಮದ, ಧರ್ತಿ, ಭೋಜನ್, ಚಿಡಿಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಖೋಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ. हाँ, आपने ठीक कहा, ढूंढना. खोजना, ढूंढना. खोजना, ढूंढना. मित्र के लिए क्या कहा आपने बच्चों? दोस्त. ठीक कहा आपने. आ गया दोस्त. मदद. मदद के लिए क्या है बच्चों? सहायता. ठीक कहा आपने. चलो खींचो लकीर जल्दी से. सहायता आ गया. धरती के लिए समानार्थक कौन सा है बच्चों? भूमि. ठीक कहा आपने. चलो खींचो खींचो. हाँ, भूमि आई. भोजन के लिए खाना. ठीक है, खाना. चिड़िया. चिड़िया, पक्षी. सही कहा आपने. तो अब देखेंगे समानार्थक है खोजना, ढूंढना, मित्र, दोस्त, मदद, सहायता, धरती, भूमि, भोजन, खाना, चिड़िया, पक्षी. ಈಗ ನೋಡಿ, ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ತರಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಉದಾಹರಣೆ देखो, ಇಲಾಜ್ करने वाला, ಯಾರು ನಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಡಾಕ್ಟರ್. बहुत बढ़िया बच्चों. कपड़े सीने वाला, कपड़ा, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? हाँ, ठीक कहा, दर्जी. बहुत बढ़िया बच्चों. लकड़ी की चीजें बनाने वाला कौन है? बढ़ई. ठीक कहा आपने बच्चों. चिड़िया पकड़ने वाला? बहेलिया. सुपर्ब. कपड़े धोने वाला, बट्टे होगियोर्ने ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? धोबी. बहुत बढ़िया बच्चों, आपने बहुत अच्छी तरह से सब सीख लिया है. चलो बच्चों, अब हम गिनती सीखेंगे. अभी हमने कहानी सुनाना, अभी हम गिनती सीखेंगे. ಗಿನತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಂ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗಿನತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 70ರವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ 71ರಿಂದ 100ರವರೆಗೂ ಕಲಿಯೋಣ. देखियो, चलो बच्चों, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಿಂದಿಯ ಅಂಕಿಗಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ. अच्छा चलो बच्चों इसकी ओर थोड़ा ध्यान दीजिए. 1 0 0 इसे हम क्या कहते हैं 100. 1 0 0 ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ 100 100. 1 0 0 0 1,000ಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 1000. 10,000ಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ 10,000. ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಾಖ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಾಖ್. ಹಾಗೆ 1 ಕೋಟಿಗೆ ಕರೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 100 1000. 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 1000ಕ್ಕೆ 1000 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 10,000ಕ್ಕೆ 10,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಾಖ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಾಖ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 1 ಕೋಟಿಗೆ ಕರೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. देखो ये आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए. 1/4 ಪಾವ್. ಪಾವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಂತ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಇದೆ, ಇದು ಪೂರ್ಣ, ಇದು 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಡಚ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇದೇನಾಯಿತು आधा. ये तो पूरा है, इसे मैं फोल्ड कर रही हूँ तो ये बन गया आधा. और इसे मैं फिर से फोल्ड करूँगी तो कितना बन गए ये 1/4. ಪೌನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 1.5. ಡೇಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 1/4 ಮಕ್ಕಳೇ. ಡೇಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1.5. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1/4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಭಾಗ. ಕಾಲು ಭಾಗ. ಆಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ. ಪೌನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ 4/3 ಭಾಗ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? 1/4. ಡೇಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 1.5. ಪೌನೇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? 1/4. ಸವಾದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? 2/4. ಢಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2.5. ಪೌನೆ ತೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2/4. ಸವಾ ತೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 3/4. ಸಾಡೆ ತೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 3.5. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸರಳ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಲೋ ಬಚ್ಚು अब देखेंगे क्रम सूचक ಸಂಖ್ಯೆ. ಮೊದಲನೇದು, ಎರಡನೇದು, ಮೂರನೇದು, ನಾಲ್ಕನೇದು, ಐದನೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪಹला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नववां, 10वां. ಮೊದಲನೇದು, ಎರಡನೇದು, ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ಚತುರ್ಥ, ಪಂಚಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नववां, 10वां. बहुत अच्छा लगे ना बच्चों? चलो अब हम गृह कार्य की ओर आएंगे बच्चों. चलो जल्दी से लिख लो. कबूतर दाना खाने जाते तो बूढ़े कबूतर ने उसको क्यों रोका? ಪಕ್ಷಿಗಳು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ ಯಾಕೆ ತಡೀತು? कबूतर जाल में क्यों फंस गए? चूहे ने कबूतर की मदद किस प्रकार की? 71 से 100 तक गिनती लिखिए. चलो बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर लिख के आप अपने अध्यापक को जरूर दिखाइए. कैसे लगा आज का पाठ बच्चों? एक नीतिपरक कहानी, दूसरी गिनती. बहुत अच्छा लगा ना? एकता में बल है. ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ದೊಡ್ಡದು ಆಗಲ್ಲ. अकल चली बला ठली. कैसे लगा बच्चों? और गिनती भी. चलो अब मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की वादा करते हुए निकलती हूँ. चलो बच्चों हमेशा खुश रहो, सीखो और सिखाओ. जय हिंद. धन्यवाद बच्चों.